सकाळू सकाळू स्कूटीटा आनी जोर रे ब्रेक मारले सुर सार दास बाबू को घर आगरे बड़ पाटी डाक छाड़िले दास बाबू को। दास बाबू ओ दास बाबू गुड़ा को मंजन करू करू आसी गेट खोलिले। पाटी रे मेंचे गुड़ा को पुरई कहले कि हैप्पी न्यू ईयर। सुर सार कहले रख है तुम हैप्पी न्यू ईयर। मो घर आसी आंठिए पानी हेलानी तुमको गेल लगुची। दास बाबू कहले कि क्यों कौन है सकाल टारू एमिति शोक कहीं। सुर सार कहले कि कौन है भला मझी नई रे भसई दे पचारुचंदी शोक कहीं। दास बाबू ओहो कौन है न कही केते कथा कहउचंदी। पाटिरू गुड़ाखुतक बाहर कर दे सज हो गले कथा सुनिबाकू। सुर सार कहले जाइछि पळेई जाइछि आउ कौन अच्छी फेरार हो जाइछि। दास बाबू अरे किए जाइछि कुआडे जाइछि काई एमिति बाउली होउछंदी आपण कौन निद भांगिनी ना कौन। सुर सार कहले कौन कहिबी सार मो बहु काली रातिरू कहा सांगरे पळेइछि। दास बाबू कहले कि कौन हैला स्मिता पळेइछि की कथा कहउचंदी आपण। सुर सार कहले कौन विश्वास होनी। हाँ विश्वास हबो केमिति खोजी खोजी आपण जेतेबेले एते योग्यर झियटे ठीक कर देइथिले मो पुओ पई तेणु आपण को विश्वास हो नथिबो। हेले सत कण केबे लुचि रहिछि मु आगुरु जानिथिली से टोकी लुचि लुचि कहा सांगरे गोटे सबुदिन कथा होउछि एमिति लुचि की पळेइबो भी जानिथिली। आउ आज सतक सत सेया भी हेला मो पुओ जीवनटा नष्ट करदेले दास बाबू आपण। दास बाबू कहले अरे की कथा कहउचंदी आपण मु झियो ठीक करथिली बोली कौन सबु दोष मोर। आपण परा बंधु बांधव देखई बहु आनिथिले सेते बेलकू कौन जानि पारलेनी चाकिरिया बहु करिवे बोली जिद्दी कले सेथिरे पुणी जौतुक नहले तम घरणीकर न चले एबे काई पडुची बा। सुर सार कहले दास बाबू एगुड़ाक कथा भल नुहे मु तो तुम सांगरे कथा होउची तुमे काहेकि मो घरणी आडकू कथा नौच। मो पुओ कौन जाइताई हेछि ना कौन आ कौनटा एमिति देई पकेइथिले कि से जौतुक कथा कहउच। छाड़ छाड़ तुम सहित कथा हेले मनीषर मुंड खराब हबो। दास बाबूଙ୍କ स्त्री रंग भाउज तुलसी चौरारे पानी दउथिले विशेष किछि सुनि पारि नथिले भी पाटी सुनि चली आसिले दुईଙ୍କ पाखकू। रंग भाउज कहले कि ओहो कौन हेछि नुआ वर्षटारे दी जन जाक काई एमिति पाटीतुंड करूच। दास बाबू कहले अरे देख म तांको बहु काली रातिरू कुआडे पळेइछि जे सकाळू सकाळू आसी से मो ऊपर गरम देखौचंती। अरे मु कोन करिबी मु बंधु हिसाब रे कहिबारु झियटे ठीक कली बोली कोन सबु दोष मोर। भल कथा कहउच आउ आजिकाली भल कले खराब हो। रंग भाउज कहले कि कौन हैला स्मिता पळेइछि नाम मिछ कथा से कुआडे जाइथिबो तुमे एते व्यस्त काहे होउच काम साइले बेले आसीबनी। मुह को मोड़ी माड़ी रंग भाउज कथाटी को एमिति कहले जे सुर सारଙ୍କ मन को पाइगला कथाटा। सुर सारଙ୍କର पुओ ससुर घर जौतुक बाबद रे डिमांड टंका को संपूर्ण देई न पारी किछि बाकी रखितिबारु बहु को सुनेई सुनेई अनेक कथा कहंती सुर सार। बहु पाउथबा दरमा टंकारु बहु हातरे टंकाटिए भी पड़ेनी। दरमा मिलिबा खेणी घर सौदा चिठा बिल्डिंगटा जाकर इलेक्ट्रिक बिल झियर हॉस्टेल बिल औषध चिठा गैस बिल इत्यादि धरई दियंती बहु को। निज पेंशन टंका आउ घर भड़ा बाबद को मिलुथबा टंकारे निजे हाथ मारंतिनी कि काहाको हाथ मरई दियंतिनी पैसा तक रखी कौन करंती तांकू ही जଣା। सुर सार कहले कि जहा कहिलो भाउज काम साइले जाई आसीबो। मु जे कथा कहु नथिली भाउज सुर सारଙ୍କ मुहरु शोकर छाया उभे जाई थाए मने मने खुशी होउथांती जा हो सम्मान छांचर मनीषटीए तांको कथा बुझी पारुची। रंग भाउज कहले हाँ बा मु कौन जानी पारुनी ना कौन। दास बाबू कहले काम की काम हक तुमे किछि बुझी पारिबनी बुढ़ाटे हेलोनी केबे बुझिच के जानी। दास बाबूଙ୍କ कानरे फुसफुस होई कहले अरे सेई काम म तुमको जो कहू नथिली से बासंती कथा सेई। दास बाबू कहले बासंती को बासंती
ଦାସବାବୁ ଶୁଣିଲେ ଫୁସଫୁସ ହୋଇ। ହେଲେ କହିଲା ବେଳକୁ ଏଡେ ବଡ଼ ପାଟିରେ କହିଲେ ଯେ ରଙ୍ଗ ଭାଉଜ ଦାନ୍ତ କାମୁଡ଼ି ପକେଇଲେ। ଦାସବାବୁଙ୍କୁ ଏଡେ ବଡ଼ ବଡ଼ ଆଖିରେ ଅନେଇ ସୁରସାର ଟିକେ ଶଙ୍କିଗଲେ ବାସନ୍ତୀ ନା ଶୁଣି। ପଚାରିଲେ, କୋଉ ବାସନ୍ତୀ କଥା ଭାଉଜ, କାଇଁ ମତେ ତ କହିନ? ରଙ୍ଗ ଭାଉଜ କହିଲେ କି, ମୁଁ ଯାଏଲୋ ମା, ମୋର ତେଣେ କେତେ କାମ, ତମ ସାଙ୍ଗରେ ଗପିଲେ ମୋର ଡେରି ହେଇଯିବ। ଏତକ କହିଦେଇ ପୂଜା ଢାଳ ତଳୁ ଉଠେଇ ତରତର ହେଇ ଘର ଭିତରକୁ ପଳେଇଲେ ରଙ୍ଗ ଭାଉଜ। ଦାସବାବୁ କହିଲେ, ତୁମ କଥା ପ୍ରଭୁ ଆହୁରି ତୁମକୁ ଜଣା ନାହିଁ ଯେ ରଙ୍ଗକୁ ପଚାରୁଛ? ସୁରବାବୁ ଜାଣିପାରିଲେ କଥାଟା ଧୀରେ ଧୀରେ ତାଙ୍କ ଆଡ଼କୁ ଯାଉଛି। ତେଣୁ ସେ କଥାକୁ ସେଇଠି ବନ୍ଦ କରିଦେବା ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟରେ କହିଲେ, ଛାଡ଼ନ୍ତୁ ସେ କଥା, କ'ଣ କରିବା ଏବେ? ନା ଗାଁ ପକେଇ ବୋହୂଟା କୁଆଡ଼େ ପଳେଇଛି, ସାଇ ପଡ଼ିଶା ଜାଣିଲେ କ'ଣ କହିବେ କହିଲ? ଦାସବାବୁ କହିଲେ, ତୁମେ କାହିଁ ଏତେ ଚିନ୍ତା କରୁଛ ଯେ? ସେ ଯାଇଛି ଯେ ତୁମର ତ ଭଲ। ଯାଇଛି ତ ଯାଇଛି, ତାକୁ ଆଉ ଖୋଜୁଛ କାହିଁକି? ସୁରସାର କହିଲେ, କି କଥା କହୁଛନ୍ତି ଆପଣ? ବୋହୂଟା ମୋର, ପୁଅଟା ଯାଇ ବାହାରେ ରହୁଛି। ସେ ପଚାରିଲେ ତାକୁ କି ଉତ୍ତର ଦେବି? ତା ଶ୍ୱଶୁର ଘର ଲୋକ ପଚାରିଲେ କି ଉତ୍ତର ଦେବି? ଦାସବାବୁ କହିଲେ କି, ତେବେ କ'ଣ କହୁଛନ୍ତି, କ'ଣ କରିବା? ଆଚ୍ଛା, ଆପଣ ତାକୁ ଫୋନ୍ କରିଛନ୍ତି? ସୁରସାର କହିଲେ କି, ସେ କାମ କ'ଣ ଆଉ ବାକି ରଖିଛି? କାଲି ରାତିରେ ଫୋନ୍ କରିଥିଲି, ବିଜି ଦେଖାଉଥିଲା। ଆଜି ସକାଳୁ ପୁଣି ଫୋନ୍ କରିବାରୁ ସୁଇଚ୍ ଅଫ୍ କହୁଛି। ଦାସବାବୁ କହିଲେ କି, ଆଚ୍ଛା, ପୁଅକୁ ପଚାରିଛନ୍ତି? କାଳେ ସିଏ ଜାଣିଥିବ ସ୍ମିତା କୁଆଡ଼େ ଯାଇଛି। ସୁରସାର କହିଲେ କି, ତାକୁ ପଚାରିବି? ସେଇଟା ପୁରା ମାଇପ ବୋଲିଆ, କହୁ କହୁ ସବୁ ଦୋଷ ଆମ ଆଡ଼େ ଠେଲିଦେବ। ସେଇ ପୁରୁଣା କଥାକୁ ଦୋହରେଇବ। ତମେ କ'ଣ କହିଥିବ ତାକୁ, ସେଇଥିପାଇଁ ସେ ପଳେଇଥିବ ରାଗିକି କୁଆଡ଼େ। ନହେଲେ ସେ ଜମା ସେମିତିଆ ପିଲା ନୁହେଁ। ସବୁବେଳେ ତା ସାଙ୍ଗରେ କଟର କଟର ହଉଛ। ଏମିତି କେତେ କ'ଣ କହିଯିବ। ଆମ କଥା ଜମା ସତ ମାନିବନି ହୋ। ମୁଁ କ'ଣ ଜାଣିନି ମୋ ପୁଅକୁ, ସେଇଥିପାଇଁ ତାକୁ କହିଲେ ହିଁ କିଳା। ଦାସବାବୁ କହିଲେ, ହଁ, ଆଜିକାଲି ସବୁଗୁଡ଼ା ସେଇଭଳିଆ ହେଲେଣି। ଆମ ଟୋକା କୋଉ କମ୍ କି? ଏଇ କାଲି ଦେଖୁନା, ନୂଆବର୍ଷ ସେଲିବ୍ରେଟ୍ କରିବ ବୋଲି ତା ଶାଳୀ ସଡ଼ୁ ସାଙ୍ଗରେ କୁଆଡ଼େ ଯାଇଥିଲା ଯେ ରଙ୍ଗ ବେରଙ୍ଗ ହୋଇ ରାତି 3ଟାରେ ଘରେ ପହଞ୍ଚିଲା। ଆସି 2 ଜଣ ଯାକ ଶୋଇଛନ୍ତି ଯେ ଏ ଯାଏ ଉଠି ନାହାନ୍ତି। ସୁରସାର କହିଲେ, ତୁମ ବୋହୂ କେତେ ଭଲ, ତୁମ ସେବା ଯତ୍ନ କରୁଛି ଘରେ ରହି, ଆଉ ତା ବାପା ମା ଦେଲା ବେଳେ କୋଉଥିରେ ଉଣା କରିନାହାନ୍ତି। ଦାସବାବୁ କହିଲେ, ହଁ, ସେବା ଦେଖୁନା, ଏପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଉଠି ନାହାନ୍ତି। ଆଉ ତୁମେ ଯେଉଁ ସୁନା ଅଣ୍ଡା ଦିଆ କୁକୁଡ଼ା ପାଇଛ, ସେ କଥା ତ କହୁନ। ସୁରସାର କହିଲେ, ଏଇ ଯେଉଁ କଥା ଗୁଡ଼ାକ କୁହନ୍ତି ଆପଣ, ସେଥିପାଇଁ ମୁଁ ଚିଡ଼େ। କହିଲେ କ'ଣ ନା, ସୁନା ଅଣ୍ଡା ଦିଆ କୁକୁଡ଼ା। ଦାସବାବୁଙ୍କ ଝିଅ ଡଲି ବାହାରେ ଆସିଲା ଘର ଭିତରୁ ବୋଉ ପାଖରୁ ସ୍ମିତା କଥା ଶୁଣି। ଡଲି କହିଲା, କ'ଣ ହେଲା ସୁର ମଉସା, ସ୍ମିତା ଭାଉଜ କାଲି ରାତିରେ ଘରକୁ ଆସିନାହାନ୍ତି? ଦାସବାବୁ କହିଲେ, କ'ଣ ତତେ ପୁଣି ମୂଳରୁ କହିବାକୁ ପଡ଼ିବ କାହାଣୀ ତକ? ଡଲି କହିଲା, କିଛି କହିବା ଦରକାର ନାହିଁ, ମୁଁ ସବୁ ଶୁଣି ସାରିଛି ବୋଉ ପାଖରୁ। ଆମ ସାହି ଲାଉଡ୍ ସ୍ପିକର କାନରେ କଥା ଯେତେବେଳେ ପଢ଼ି ସାରିଛି, ମୁଁ ଘର ଲୋକଟା ବା ଜାଣିବିନି କେମିତି? ସୁରସାର କହିଲେ କି ଝିଅଟା କିଲୋ ତୁ, ବୋଉକୁ କ'ଣ ସେମିତି କହୁଛୁ? ଡଲି କହିଲା କି କଥା, ଯୋଉଟା ସତ ସେଇଟା ସତ, ମୁଁ ନ କହିଲେ କ'ଣ ମିଛ ହୋଇଯିବ? ବୋଉ ବୋଲି କ'ଣ ହେଲା ସେଇଠୁ? ହଉ, ସେ କଥା ଛାଡ଼ ମଉସା। ସ୍ମିତା ଭାଉଜ କୁଆଡ଼େ ଗଲେ ନ ଖୋଜି 2 ଜଣ ବସିକି ଏଇଠି ଗପୁଛ? ଦାସବାବୁ କହିଲେ, ଆମେ ସେଇ କଥା ହଉଥିଲୁ, ତୁ ଆସିକି କ'ଣ ନୂଆ କଥାଟେ କହିଲୁ କି? ଡଲି କହିଲା କି, ଯାଉନ ଥାନାରେ ଖବର ଦବ, ଏଇଠି ଏମିତି ଚୁପଚାପ ବସିଲେ କ'ଣ ହବ ଯେ? ସୁରସାର କହିଲେ କି, ହେଁ, ଥାନାରେ ଖବର କଲେ ଘରକୁ ପୋଲିସ ଆସିବ, ସାଇ ପଡ଼ିଶା ଜାଣିବେ, ଘରର ଇଜ୍ଜତ ମହତ ଆଉ ରହିବଟି? ଡଲି କହିଲା, ଆଉ କ'ଣ କରିବ ଯେ? କ'ଣ ଏମିତି ହାତରେ ହାତ ପକେଇ ବସିବ? ଆଜିକାଲି ଯେଉଁ କଥା, କ'ଣ ନାହିଁ କ'ଣ ହବ, ସେ କଥା କିଏ କହିବ? ସୁରସାର, ଦାସବାବୁ ଆଉ 2-4 ଜଣ ବୟସ୍କ ଲୋକ ଯାଇ ପହଞ୍ଚିଲେ ଥାନାରେ। କମ୍ପ୍ଲେନ୍ ଲେଖେଇଲେ। ଥାନାବାଲା କିନ୍ତୁ ସନ୍ଧ୍ୟା ଯାଏ ଅପେକ୍ଷା କରିବାକୁ କହିଲେ। ସ୍ମିତା ଯଦି ସନ୍ଧ୍ୟା ଭିତରେ ନ ଆସେ ତେବେ କାର୍ଯ୍ୟାନୁଷ୍ଠାନ ଗ୍ରହଣ କରିବେ ବୋଲି କହିଲେ। ଥାନାରୁ ବାହାରୁ ବାହାରୁ ସୁରସାରଙ୍କର ଫୋନ୍ ଆସିଲା। ପକେଟରୁ ଫୋନ୍ ବାହାର କରି, ହ୍ୟାଲୋ, ହଁ ବାପା କୁହ, କ'ଣ ବୁଝିଲ ସେ କଥା? ସୁରସାରଙ୍କୁ ଶୁଭେ ଟିକେ କମ୍, ତେଣୁ ଫୋନ୍ର ଲାଉଡ୍ ସ୍ପିକର ଅନ୍ କରିଦେଲେ। ହେଲେ ସମସ୍ତେ ଶୁଣିପାରୁଥିଲେ ସୁରସାରଙ୍କ ଜ୍ୱାଇଁ ଆରପଟୁ ଯାହା କହୁଥିଲେ।
ଜ୍ୱାଇଁ କହିଲେ କି ହଁ ବାପା ବୁଝିଛି, ସେ ପଇସା ଉଠେଇ ହେବ, ହେଲେ ନମିନିରେ ଯିଏ ଥିବ କେବଳ ସିଏ ହିଁ ଉଠେଇ ପାରିବ ସେ ପଇସା। ସୁର ସାର୍ କହିଲେ କି ଆଚ୍ଛା, ତୁମକୁ ଯେଉଁ LIC ଆକାଉଣ୍ଟ ନମ୍ବର ଦେଇଥିଲି ସେଥିରେ କିଏ ନମିନି ଅଛି ଜାଣିପାରିଲ କି? ଜ୍ୱାଇଁ କହିଲେ ହଁ ବାପା, ସ୍ମିତା ଭାଉଜଙ୍କ LIC ଆକାଉଣ୍ଟରେ ତାଙ୍କ ସାନ ନଣନ୍ଦ ପ୍ରେରଣା ସ୍ୱାଇଁ ନାଁ ଅଛି। ସୁର ସାର୍ କହିଲେ କି ହଉ ରକ୍ଷା, ଆଉ PF କଥା ବୁଝିଲ ତ? ଜ୍ୱାଇଁ କହିଲେ ବାପା, ସକାଳୁ ସକାଳୁ ତ ବୁଝିବାକୁ କହିଲେ ମୋତେ, ଏତେ କଥା କେମିତି ବୁଝିବି ଏକାଥରେ? ସେଠି ଉପସ୍ଥିତ ଥିବା ସମସ୍ତେ ଚାହିଁଥିଲେ ସୁର ସାର୍ଙ୍କ ମୁହଁକୁ। ଯେତେବେଳେ ସୁର ସାର୍ଙ୍କର ନଜର ପଡ଼ିଗଲା, ସିଏ ଫୋନ୍ର ଲାଉଡ୍ ସ୍ପିକର ବନ୍ଦ କରିଦେଇ ଶୁଭୁ ନ ଶୁଭୁ ହଉ ହଉ ପରେ ସମୟ ହେଲେ ବୁଝିକି କହିବି କହି ଫୋନ୍ କାଟି ପକେଟରେ ରଖିଦେଲେ। ମୁହଁରେ ମିଛ ହସଟିଏ ଦେଇ କହିଲେ କି ବୋହୂ କହିଥିଲା ତ ବୁଝିବା ପାଇଁ, ସେଇ ବିଷୟରେ କଥା ହେଉଥିଲି। ବିଶ୍ୱାଳ ବାବୁ କହିଲେ କି ହଁ ହେ, ଆମେ ସମ୍ମାନେ ଜାଣିପାଇଲୁ ଏକା। ସୁନା ଅଣ୍ଡା ଦିଆ ମାଇପି ପିଲାଟି ଚାଲିଗଲା ତ ଦୁଃଖ ତ ହବ। ସମସ୍ତେ ହସି ପକେଇଲେ ବିଶ୍ୱାଳ ବାବୁଙ୍କ କଥା ଶୁଣି। ଦାସବାବୁ କହିଲେ କି ହଉ ହଉ, ଚାଲ ଚାଲ, ଭୋକ ଲାଗିଲାଣି, ଘରକୁ ଯିବା। ବର୍ଷ ଆରମ୍ଭରୁ ମଣିଷ ଥାନା କଚେରୀ ଦେଖିଲାଣି, ବର୍ଷଟା ଆହୁରି ପଡ଼ିଛି, କ'ଣ ହେବ କେଜାଣି? ସମସ୍ତେ ନିଜ ନିଜ ଘରକୁ ପଳେଇ ଆସିଲେ ଥାନାରୁ କାମ ସାରି। ସନ୍ଧ୍ୟା ହେଲା, ହେଲେ ସ୍ମିତା ଫେରିଲାନି। ସାଇ ପଡ଼ିଶା ସମସ୍ତେ ଆସି ଘରେ, ହେଲେ ସୁର ସାର୍ ସମୁଦି ଘରକୁ କି ପୁଅକୁ କିଛି ଖବର କରିନଥିଲେ। କିନ୍ତୁ ହିସାବ କରିବାରେ ବ୍ୟସ୍ତ। ବୋହୂର କେତେ PF, କେତେ LIC, ବ୍ୟାଙ୍କ ଆକାଉଣ୍ଟ ଖାତା ତକ ଖେଳେଇ ଦେଖୁଥାନ୍ତି କୋଉଠି କେତେ ରଖିଛି। ଥାନାରୁ ଫୋନ୍ ଆସିଲା। ଥାନାବାଲା ବୋହୂ ଫେରିଲା କି ବୋଲି ପଚାରି ବୁଝିଲେ। ସୁର ସାର୍ ମନା କରିବାରୁ ଥାନାବାଲା ଘରେ ଆସି ପହଞ୍ଚିଲେ। ଘରର ସମସ୍ତ ମେମ୍ବରକୁ ପଚରା ଉଚରା ଆରମ୍ଭ କଲେ। ସୁର ସାର୍ଙ୍କ ପାଳି ପଡ଼ିବାରୁ ସୁର ସାର୍ କହିଲେ ଦେଖନ୍ତୁ, ମୋ ବୋହୂ ବହୁ ଦିନରୁ କାହା ସଙ୍ଗେ କଥା ହେଉଛି, ତେଣୁ ମୁଁ ସନ୍ଦେହ କରୁଛି ସେ ସେଇ ଲୋକ ସାଙ୍ଗରେ ପଳେଇଛି। ପୋଲିସ କହିଲା କି କି ପ୍ରମାଣ ଅଛି ଆପଣଙ୍କ ପାଖରେ ଯେ ସେ କାହାକୁ ଭଲ ପାଇ ଚାଲି ଯାଇଛି ବୋଲି? ସୁର ସାର୍ କହିଲେ କି ନା, ସେମିତି ତ ପ୍ରମାଣ ନାହିଁ, ହେଲେ ମୁଁ ସନ୍ଦେହ କରୁଛି। ପୋଲିସ କହିଲା ସନ୍ଦେହ କରିବା ତୁମ କାମ ନୁହେଁ, ସେଇଟା ଆମ କାମ। ହଉ ହଉ, ବୋହୂର ଫୋନ୍ ନମ୍ବରଟା ଦିଅ ତ। ସେ ନମ୍ବରକୁ ଟ୍ରାକ୍ କଲେ ଜଣାପଡ଼ିଯିବ ଯେ ସେ କାହା ସହିତ ଆପଣଙ୍କ କହିବା ଅନୁସାରେ ଘଣ୍ଟା ଘଣ୍ଟା କଥା ହେଉଛନ୍ତି। ସୁର ସାର୍ ବୋହୂର ନମ୍ବରଟା ପୋଲିସକୁ ଦେଲେ। ପୋଲିସ ସେ ନମ୍ବରକୁ ନେଇ ତାଙ୍କ IT ଡିପାର୍ଟମେଣ୍ଟକୁ ଦେଇ କିଛି ସମୟ ଅପେକ୍ଷା କଲେ ସୁର ସାର୍ଙ୍କ ଘରେ। ସୁର ସାର୍ ନ ଚାହିଁବି ଭାରି କଷ୍ଟରେ ଚାହା ଜଳଖିଆର ବ୍ୟବସ୍ଥା କଲେ। କିଛି ସମୟ ପରେ ଖବର ଆସିଲା। କେତେଟା ନମ୍ବରକୁ ମଧ୍ୟ ସନ୍ଦେହ ଘରକୁ ନିଆଗଲା। ସବୁତକ ସୁର ସାର୍ଙ୍କୁ ଦେଖାହେଲା। ତା ଭିତରୁ ଗୋଟିଏ ସୁର ସାର୍ଙ୍କ ଘର ନମ୍ବର, ଆଉ ଗୋଟିଏ ସ୍ମିତା ଘର ନମ୍ବର। କିନ୍ତୁ ଆଉ ଗୋଟେ କାହା ନମ୍ବର ସୁର ସାର୍ ଜାଣିପାରିଲେନି। ଆଉ ସେଇ ନମ୍ବରଟିକୁ ଆଧାର କରି ପୋଲିସ ଯାଞ୍ଚ ଆରମ୍ଭ କଲା। ପୋଲିସ ଚାଲିଗଲା ପରେ ସୁର ସାର୍ ପୁଣି ହିସାବ କରିବାକୁ ବସି ପଡ଼ିଲେ ବୋହୂର ସଞ୍ଚିତ ଅର୍ଥର ପରିମାଣକୁ। ୟା ଭିତରେ ପ୍ରେରଣା ଆସି କହିଲା ବାପା, ତୁମେ କାହିଁକି ଏମିତି ଘାଣ୍ଟି ହେଉଛ କହିଲ? ଭାଉଜ କାଲିଠୁ କୁଆଡ଼େ ପଳାଇଛନ୍ତି ଯେ ତାଙ୍କର କୌଣସି ଖୋଜ ଖବର ନାହିଁ। ସେ କଥା ନ ବୁଝି ତୁମେ ଏଠି ବସି। ସୁର ସାର୍ କହିଲେ କି ମୁଁ କ'ଣ ବୁଝିନି କି? ଥାନାରେ ଏତେଲା ଦେଇଛି, ଆଉ କ'ଣ କରିବି କହୁନୁ? ପ୍ରେରଣା କହିଲା ଭାଇକି ତ ଏଯାଏ ଖବର କରିନ, ଭାଉଜଙ୍କ ଘର ଲୋକକୁ ବି ଏଯାଏ ଖବର କରିନ। ପୋଲିସ କେସ୍ ହେଲାଣି, ହେଲେ ସେମାନେ ଏଯାଏ ଜାଣିନାହାନ୍ତି। ସେମାନେ ଯେତେବେଳେ ଜାଣିବେ କ'ଣ ହବ କହିଲ? ସୁର ସାର୍ କହିଲେ ଜାଣିଲେ କ'ଣ ହବ? ମୁଁ କ'ଣ କୁଆଡ଼େ ତାକୁ ବିକି ଦେଇଛି ନା କ'ଣ ସେମାନଙ୍କୁ ଡରିବି? ସିଏ ତା ଇଚ୍ଛାରେ କୁଆଡ଼େ ପଳେଇଛି। ପ୍ରେରଣା କହିଲା ପଳେଇଛନ୍ତି ବୋଲି ତମେ କେମିତି ଜାଣିଲ? ଅପହରଣ ବି ହେଇଥାଇପାରେ। ସୁର ସାର୍ କହିଲେ କି ସେ ଯାହା ହେଇଥାଉ, ତୁ ଭିତରକୁ ଯା, ମୋ ହିସାବ ସବୁ ଗୋଳମାଳ ହେଇଯାଉଛି। ସକାଳ ହେଲା, ପୋଲିସ ଜାଣିପାରିଲା ଯେ ନମ୍ବରଟି ସୌମେନ୍ଦ୍ର ସାଇଙ୍କ ନାଁରେ ଅଛି। ସମସ୍ତ ତଥ୍ୟ ଧରି ପୋଲିସ ଆସି ପୁଣି ପହଞ୍ଚିଲା ସୁର ସାର୍ଙ୍କ ଘରେ। ପୋଲିସ ସୁର ସାର୍ଙ୍କୁ ପଚାରିଲା ସୌମେନ୍ଦ୍ର ସ୍ୱାଇଁ କିଏ? ସୌମେନ୍ଦ୍ର କହିଲେ କି ମୁଁ ସୌମେନ୍ଦ୍ର ସ୍ୱାଇଁ, କୁହନ୍ତୁ କ'ଣ ହେଇଛି? ସୁର ସାର୍ କହିଲେ ଆରେ ସୋମୁ, ତୁ କେତେବେଳେ ଆସିଲୁ? ଆସିବୁ ବୋଲି କାହିଁ ଖବର କରିନଥିଲୁ ତ? ପୋଲିସ ଆସି ପହଞ୍ଚିବା ସମୟରେ ସୌମେନ୍ଦ୍ର, ଯିଏକି ସୁର ସାର୍ଙ୍କ ପୁଅ, ଆସି ପହଞ୍ଚିଲେ। ପଛେ ପଛେ କାର୍ ଡୋର୍ ଖୋଲି ବାହାରି ଆସିଲା ସ୍ମିତା, ହାତରେ ପୁଳାଏ ବ୍ୟାଗ୍ ଧରି।
आसला बेलू ड्राइवर को गाड़ी डिक्की बाकी जिनिस बाहर करी आनिबा पई कहि आसिला। घरे पुलिस को देखी आश्चर्य हेले, आउ कौन हेइछि भाबी डरी मध्य गले। हेले ननद प्रेरणा भाउज कही धाईगला स्मिता पाखकू, कुंढेई धरिला भाउज को। पुलिस आसिबा खबर पाई सेते बेलू दास बाबू एवं तांको स्त्री रंग भाउज मध्य पहुंची जाइथिले सुर सारंग घरे। पुलिस कहिले कि आपण सौमेन्द्र स्वाई, तेबे 89938 नंबर टी आपणको नारे अछि। सौमेन्द्र कहिले कि हाँ एटा मो नंबर, सेथिपाई मो नारे अछि, काहे किछि असुविधा होइछि कि? पुलिस कहिले कि हेले आश्चर्यर विषय, आपणको बापा कहिले जे से ए नंबर जानि नाहंती बोली। सौमेन्द्र कहिला कि हाँ ए नंबरटा मु नुआ नेछि, घर को केबे ए नंबर रु फोन करिने तो सेथिपाई जानि नाहंती केही। पुलिस कहिले कि ओके, रिपोर्ट हिसाब रे आपणको स्त्री होउचंदी स्मिता रानी स्वाई, एम आई राइट? सौमेन्द्र कहला कि हाँ सर, हेले कौन हेछि कहू नाहंती? पुलिस कहला अच्छा आपणको स्त्री 2 दिन हबो निखोज अछंती, आपण पुणी पचारुचंती कौन हेछि? सौमेन्द्र कहला निखोज अछंती काई नाही तो, से स्मिता तो मो संगे अछि आ सेठी ठिया होछि, देखु नाहंती? पुलिस टिके विरक्ति हेले सुरसारଙ୍କ उपरे। हेले स्मिता जी की निर्दोषी आसामी से जगार से उपस्थित थिबा देखि किछि कहिलेनी से जगार आउ। पुलिस कहला कि हौ सौमेन्द्र बाबू आपण टिके एपटको आसंतु, आपणको संगारे टिके कथा अछि। सौमेन्द्र बाबू कहले कि कहू नाहंती, एठी जहा कहिबा कथा समस्ते सुनिले किछि असुविधा नाही। रंग भाउज कहले कि जाउनु जा, सेमिते किछि कथा थिबो, कौन कहिबे काले जा सुनि देया। पुलिस आ सौमेन्द्र बाबू टिके दूर को जाई कथा हेले। सुरसार तांको बहु को देखि देई मुह सुखई देले। मुहटा को एमिति कले जे देखिले जना पडुथले कि तांको ऊपर जेमिति कोनोसी दुखर छाया घोड़ेई हे जाईची। हेले प्रेरणार खुशी कहले नसरे। रंग भाउज जाई गेल करी पकौथले स्मिता को। हेले स्मिता बुझी पारु नथिला एते चर्चार कारण आ ए पुलिस आसीबार कारण। सुरसारଙ୍କ मने पड़ी गले जे से स्मितार सबु डॉक्यूमेंट खेळेई पकेइछन्ति खट उपरे। ताहाको किछि न कहि स्त्री को ठार मारी देई चाली गले 2 जण घर भितरकू। जाई 2 जण जाक आंठेई पेटेई जेमिति पारिले सेमिति डॉक्यूमेंट तक फाइल रे पुरेई गडरेज रे पुरेई देले। किछि समय कथा हबा परे पुलिस ता बाटरे चाली गला आ सौमेन्द्र बाबू फेरी आसिले घर को। स्मिता को केही किछि न कहि चुपचाप समस्ते किछि न हला परे घर भितरकू चाली गले। स्मिता को केही पचारिलेन भी जे स्मिता तू 2 दिन हला किछि न कहि कुआडे जाइथिलु, पुनी केमिति सौम्य संगे आसिलु। सुरसार तो एमिति व्यवहार करुथले जेमिति किछि हेइनी। किछि समय परे टिके राती हेबारु दास बाबूଙ୍କ झियो डॉली रो फोन आसिला स्मिता पाखकू। डॉली कहिले कि भाउज जहा कहूची सुन, सुर मौसा ना काली ठारु तेणु तुमे टिके सतर्क रहिबो। डॉली ठारु सबु कथा सुनी सारिबा परे स्मिता हसिबो कि कांदिबो किछि बुझी पारलानी। हेले सबु जानि नीरव रहिबा उचित हेबो बोली चिंता कला। राति रे सोइला बेले स्मिता पचारिला सौमेन्द्र को, अच्छा तुमे तो कहिलो तू इयाडे इयाडे ऑफिस रु पळेया एयरपोर्ट, मु ऑनलाइन टिकेट कर देइची, डेरी हे जिवो घर को जाई आसिले। तुम कथा मानी मु घर को न जाई पळेइली तुम पाखकू। सेठी पहुंचला बेले को बांगालोर रे भी तुमको पचारली घरे कहिचटी, तुमे हाँ कहिलो, आउ एबे ए सबु कथा? सौमेन्द्र हसी हसी कहले कि तुमे जानी गलो तबे सबु। अच्छा किए से विभीषण? स्मिता कहले कि काहे की कहबी, तुमे जेमिति मते किछि कहिनो सेमिति मु तुमको काहे की कहबी मो गुप्तचर कथा। सौमेन्द्र कहले कि किए आउ कहबो, तुमरो ननद प्रेरणा चंडी कहिथिबो। स्मिता कहले कि ना सिए जिए हो, हेले तमे मते काहे की मिछ कहिलो आगो कहिलो, आउ मु जीवा कथा घरे मध्य जणैलनी काहे की? सौमेन्द्र कहले कि आरे आम घर कथा कौन मु जानिनी, कहिथिले तुमे कौन जाई पारिथांतो ना आमे कन्याकुमारी रे न्यू ईयर सेलिब्रेट करि पारिथांते। स्मिता कहला कि ता बोली मते समस्ते केते खराब भाबुथबे कहिलो। खराब के भाबिबो, केही किछि कहबेनी, ओलोटी तुमे काले खराब भाबिबो बोली समस्ते नीरव अछंती। तुमे विशेष किछि चिंता न करी सोई पड़ो। राति जाई सकाळ हला, सोफारे बसी प्रेरणा स्मिता मोबाइल रे भाई भाउजंकर न्यू ईयर सेलिब्रेट फोटो देखु थाए।
ସୁର ସାର୍ ପେପର ପଢୁଥାନ୍ତି ଡାଇନିଂ ଟେବୁଲରେ ବସି। ଅପେକ୍ଷା କରିଥାନ୍ତି ସକାଳ ଚାକୁ। ଆଉ ସୁର ସାର୍ଙ୍କ ସ୍ତ୍ରୀ ଡାଇନିଂ ଟେବୁଲର ଆରପଟ ଚେୟାରରେ ଠିକ୍ ସୁର ସାର୍ଙ୍କ ସାମ୍ନାରେ ବସି ସଜନା ଶାଗ ବାଛୁଥାନ୍ତି। 2 କପ୍ ଚା ନେଇ ସ୍ମିତା ଆସି ପହଞ୍ଚିଲା। ସ୍ମିତା କହିଲା କି ବୋଉ, ଚା ଏଇଠି ରହିଲା, ପିଇନିଅ। ଶାଗ ବାଛୁଥିବ ମନେ ରହିବନି, ଚା ଥଣ୍ଡା ହୋଇଯିବ। ବାପା, ଚା ନିଅନ୍ତୁ। ସୁର ସାର୍ କହିଲେ କି ହଁ, ଥୋ ଏଇଠି। ସ୍ମିତା କହିଲା, ବାପା, ମୋ ଆଲମିରାରେ କିଏ ଲାଗିଥିଲା କି? ସୁର ସାର୍ କହିଲେ, କାହିଁ ନାଇଁ ତ, କ'ଣ ହେଲା କି? କହୁ କହୁ ଟିକେ ଅସହଜ ହୋଇପଡ଼ିଲେ ସୁର ସାର୍। ହେଲେ କିଛି ନହେଲା ପରି ଅଭିନୟ କରିବାକୁ ଚେଷ୍ଟା କଲେ ଯଥାସମ୍ଭବ। ଚା କପ୍ଟା ନେଇ ପାଟିରେ ଲଗେଇ ନିଜକୁ ସହଜ କରିବାକୁ ଚେଷ୍ଟା କରୁଥିଲେ। ସ୍ମିତା ଭାଉଜ କହିଲେ, ନାଇଁ କିଛି ନାହିଁ ଯେ, ମୋ ଆଲମିରାରେ ମୋର ଗୋଟେ ବ୍ୟାଙ୍କ ଆକାଉଣ୍ଟ ବହି ପାଉନି। ବହୁ ଖୋଜିଲେଣି, ପାଉନି। ସେ ଆକାଉଣ୍ଟରେ 25 ଲକ୍ଷ ଟଙ୍କା ଥିଲା, ସେଇଥିପାଇଁ ଟିକେ ବ୍ୟସ୍ତ ଲାଗୁଛି। 25 ଲକ୍ଷ କଥା ଶୁଣି ସୁର ସାର୍ଙ୍କ ପାଟିରୁ ଚା ପିଚକାରି ମାରିଯାଇ ସୁର ସାର୍ଙ୍କ ସ୍ତ୍ରୀ ଉପରେ ପଡ଼ିଲା। ଏ କଥା ଦେଖି ପ୍ରେରଣା ହସି ହସି ବେଦମ। ସ୍ତ୍ରୀଙ୍କ ରଣହୁଙ୍କାରରେ ସୁର ସାର୍ ଖୋଜୁଥିଲେ ଗଳିଯିବାର ଗଳି ବାଟ। ତ ଆଜିର କାହାଣୀଟି ଏତିକି ଥିଲା। ଆଜିର କାହାଣୀଟି ଆପଣଙ୍କୁ କେମିତି ଲାଗିଲା ନିଶ୍ଚୟ ଜଣାଇବେ।